देश प्रदेश टीवी के दर्शकों ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। एक इतिहास सिरजिया गया है, संसार भर दे विच एक मिसाल कायम की गई है, बदी उत्ते सच की जित। कॉरपोरेट्स के हत्थां की कठपुतली अते देश की जनता ते तानाशाही फरमान चाहण वाली ऐसी सरकार जिस दे प्रधानमंत्री की जुबान दे विचों निकलिया हर लफ्ज़ पत्थर ते लकीर, जिस दी कोई फरियाद नहीं। पर पंजाब दे किसान योद्धियां वल्लों चलाई लहर जिहड़ी सुनामी की तरह हरियाणे दे विचों हुंदी दिल्ली पहुंची ते फिर आले दुआले दे सारे सूबे नाल आण खड़े होए ते पूरे देश नूं जगा दिता। शांतिपूर्वक रहिंदिआं हाकमां नूं नक्क दे विचों चने चबा दिते, नफरत ते हंकार दा धौण दे विच फसिया कीला कढिया ते सरकार नूं झुकना पिया। अखां खुल गईआं कि देश दी जनता जाग पई है, इलैक्शन आ रही है। हाकम पार्टी दे लीडरां दा बाहर निकलना मुहाल हो गया। खतरे का घड़ियाल आखिर बोले कन्नां नूं सुण ही पिया, जिस नाल तानाशाही का नशा उतरिया ते हार मननी पई। अज किसानां दी घर वापसी हो रही है। फतेह मार्च के रूप दे विच आपो अपने इलाकिਆਂ नूं चाले पाए हैं। बहुत बहुत मुबारकां। हुण याद रखना चाहिए है कि यह सच की जित है, शांति की जित है, एके की जित है, जोश अते होश की जित है, सबर की जित है, जिसका सानू पल्ला फड़ के रखना होवेगा ताकि भ्रष्टाचार नूं नत्थ पाई जाए, देश के सिस्टम नूं सुधारिया जाए, सब सुख शांति का साह लैण ते खुशहाली आवे। मोर्चे तो आ रहे लोगों का रल के स्वागत किया जाना चाहिए है। भाईचारक सांझ वधाई जाए, धड़ेबंदियां खत्म कीतियां जाण। दिल्ली तो मेला विछड़ रहा है, लोग भावुक हो रहे हैं, उत्थे दे वशिंदे उदास हैं। हरियाणा पंजाब दे भैण भरा एक दूजे तो वख होण वेले भावुक हो रहे हैं। कुछ दृश्य वेखदे हैं। दिल्ली छोटा करीदा जाना पैना ही, अपनी वेखो कितनी वड्डी जित हुई आ, लोगों ने अपना साथ दिता है ना। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। योग ना करे भाई, ये तो पटना है, आवेंगे करे जाएंगे, योग ना करे ना, योग काम ना करा मारो। बहन जी सारा हरियाणा आपके साथ है, एक फोन मारने रात नहीं उठ का आ जाएगा, रात नहीं। ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੁੱਕ ਵਾਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਇਹ। ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਪਾਤੜਾ ਪਾਤੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਦੇ ਗੱਦੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਪੂਰਾ। ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 700 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ 4, उन्होंने जेड़ा सरकार ने रौंद के मारा। ये मोदी सरकार है, ये बंदरों की सरकार, इसलिए बोलता हूँ। और पेड़ पर आपने देखोगा बंदर चढ़ जाता है ना, उसके ऊपर पोल के ऊपर वहाँ तारों का गुच्छा होता है, वो सारे तारें उखाड़ता है। उन्हें केबल भी उखाड़ दी, टेलीफोन की तार भी उखाड़ दी, लेकिन जब उसका 1000 वोल्ट की तार पर हाथ पड़ा, वो किसानों की तार थी जिसको उन्हें गलती से पकड़ लिया। झटका ऐसा लगा मोदी का, जान बच गई। और मोदी सरकार ने अपनी जान बचाई। और आज सरकार के सामने चारों तरफ दिल्ली के किसान बैठे थे। ये देश की ताकत थी, गरीब की ताकत थी, मजदूर की ताकत थी और हमारे संगठन की ताकत थी। वापिस आएंगे, लेकिन याद रखना मोदी जी, वापिस मत बता, बुला लियो किसानों को, दिलों में घाव है, सारा इलाज करके जाएंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
चुनाव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करे, इनके अहंकार तोड़ने का काम करे। ये जातियां तोड़ते हैं, ये धर्म तोड़ते हैं, ये भाईचारा तोड़ते हैं। मेरा किसान भी तोड़ता है, मेरा किसान अहंकार तोड़ता है, महंगाई तोड़ता है, कमर तोड़ता है। अब मेरा किसान जाकर गांव में इनकी गर्दन तोड़ने का काम करेगा। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਆ। हरियाणा में जाट और गैर जाट को लड़ाया, फिर उन्होंने पंजाब और हरियाणा को लड़ाने का काम किया। लेकिन ये दो भाइयों की ताकत थी, दो भाई ऐसे मिले कि ये जो दुश्मन थे देश के, इन्होंने झुकने का काम किया। और मैं इस भाईचारे को सलाम करता हूँ, ये बना रहेगा। और इसको देखते हुए यूपी जुड़ा, राजस्थान जुड़ा, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा, कलकत्ता तक उनको हराने का काम किया। और मैंने तो कहा था मोदी जी जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे। भगाया बंगाल से, अब यूपी से भगा देंगे। हमने कर लिया ऐसी वैक्सीन तैयार, 2022 में और 24 में लगा देंगे। ना रहेगा ढोंग, ना रहेगा ढोगी, ना रहेगा रोग, ना रहेगी रोगी। इस देश से देश का किसान सारी बीमारियां मिटाने का काम करेगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਹਾਰਫ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਮੁੜੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕੇ ਪੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਲਾਈਵਲੀ ਜਾ ਆਰਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣੀ। ਸਾਰੇ ਡਟੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਗਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ सौखी होगी। लेकिन हमारी और भी समस्याएं हैं, लेकिन कोरोना का इलाज हो सकता है। ये लोग सत्ता में जो बैठे हैं इनका इलाज नहीं है, इनका इलाज किसान के पास है। इनकी ऐसी वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी, इनके सारे कीटाणु मारने पड़ेंगे। ये बड़े खतरनाक है देश के लिए मोदी सरकार के कीटाणु। और ये लोग कहाँ से आए थे, इनकी अगर हिस्ट्री में जाओगे, ये उस अंग्रेजों के साथ मिलकर मुखबरी किया करते थे देशभक्तों की। मुझे तो आज भी रिकॉर्ड उठाकर देख लिया मैंने, इनकी पोल खुली हुई है। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने का काम किया आरएसएस के लोगों ने, भगत सिंह की मुखबरी करने का काम किया लोगों ने। और मैं तो 2 पंक्तियां इस पर भी लिखी हैं मैंने कि भोले भाले थे किसान मेरे, भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया। देश की जनता इनको सिखाने का काम करेगी और ऐसा सबक सिखाएगी। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जिसने मेरे गुरु के लंगर के ऊपर उंगली उठाई थी, याद होगा पिछले साल की बात है जब फंडिंग हो रही है, फंडिंग जानने का काम किया था, नोटिस देने का काम किया था गुरु के लंगर को। अरे गुरु का लंगर है, सदियों से चलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है। अरे खिला ना पाई लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं और पूछते हो गुरु लंगर की फंडिंग कहां से आई है। अरे बेईमानो, तुमने बनाए हजारों करोड़ के दफ्तर, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहां से आई है। मेरे गुरु नानक के लंगर के ऊपर जिसने उंगली उठाई, ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। लेकिन इनकी ऐसी वैक्सीन तैयार कर दी हमने, हम किसानों ने। हम यहाँ से जो लेके जा रहे हैं ना, जैसे वैक्सीन की डोज बांटी गई थी पूरे देश के अंदर, यहाँ से जो मेरा किसान भाई लेके जा रहा है, यूपी का, राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा सा, यहाँ का इंजेक्शन लेके जा रहा है वैक्सीन का। और कहाँ लगेगा? जब वोट का टाइम आएगा। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, ये भूल मत जाना कि आज खुश हो रहे हैं किसान, खुश हो रहे हैं। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया मोदी सरकार ने। ऐसा करेंगे इनकी नस्लें भी खत्म कर देंगे हम। ये सोच कर आए थे कि फसलें खत्म कर देंगे, ये सोच कर आए थे फसलें खत्म कर देंगे। हम भी सोच कर जा रहे हैं कि तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे। तुम्हारी नस्लें खत्म करने का काम देश का किसान करेगा। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਡਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ।
ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ FM ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓਥਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। Red FM held a radiothon to help those who are suffering as a result of floods in Fraser Valley and other places. In one day, Mr. Speaker, callers, more than what their capacity gave. In many instances, at the end of the day, over 900,000 was collected and raised for the people to help those who are victim of floods. 900,000, Mr. Speaker. On top of that, same radiothon collected or raised over 200,000 to help Surrey Memorial Hospital. $1.1 million one day. In response to the recent floodings across British Columbia, Red FM's emergency fundraising drive raised $1.1 million for Canadian Red Cross flood relief efforts. I want to thank all the donors who stepped up to help. I ask all members to join me in thanking Red FM for their dedication and service to our community. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ FM ਤੇ ਹੋਈ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਰੈੱਡ FM ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਰੈੱਡ FM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਪਿਕਅਪਸ, ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੈੱਡ FM ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁੱਲ 16,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਅਤੇ $6,000 ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਰੈੱਡ FM ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਰਾ ਰੈੱਡ FM ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਹ 100% ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਤਕੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ 12-14 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ 3-4 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੰਨਾ ਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 360 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 95,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੇ ਚੀਨੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਲਈ, ਸੀਰਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਗੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਖਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਟੁਰਨਾ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਫਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖੰਟਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੋ ਭਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਖੇਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਪੀਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਵੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਆ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ? 4,60,000 ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਪੀਤਾ ਵੇਚਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਪੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਲਸਣ ਲਾਤਾ, ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾਤੀ ਵੀ ਘਾਹ ਘੂ ਨਾ ਉੱਗੇ ਨਾ, ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਉਹ ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ? ਉਹ ਲਸਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਪਰ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਉਪਜ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਫੇ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? 40 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ
60 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਪੀਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਈਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਗੁਲਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਝਲਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਦੀ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਦੀ। ਸ਼ੇਖੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਇੱਕ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੀਲਿਟਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਰੋੜੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਛਾਤੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਾ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਬਸ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਇੱਕ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਘੁਲਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਇਹ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ
ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੋਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੈਟ ਦੀ ਅਦਰ ਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਅਦਰ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਥਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਓ, ਹਾਰ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੌਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਅ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਭਲਵਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਛਿੰਝ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਛ ਉਹ ਦੂਆ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਕਰਾਂ ਤਦ ਹੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ argument ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਮੋਰੇ ਖੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਨਵਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਟ ਦੀ ਬਿਲ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਫੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਚੰਗਾ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਡੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀਪਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਖਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਵਧੀਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਾ ਫਿਰ ਜੈਨੂਨ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਬਚਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਮੀ ਆ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਕੇ 20 ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆ, ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਓਜੀਨਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਭਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ।
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੋ ਜਾ ਕੇ। ਹਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਫॉर द वर्ल्ड यू मे बी वन person बट फॉर सम person you may be the world। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸੂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸੂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੁੰਦਰ ਲਿਆ ਫਲਾਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਫੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆ, ਜੈਨੂਅਨਲੀ, ਔਰ ਦਿਸਦਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਜਾਗਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਆ ਗੁਣ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਓ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਢੋਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਨ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਾ ਹੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੋਣੀ ਸਰੀ ਦੀ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। इश्क मोहब्बत यारी रब दे ना वर्गे, तोर हुसन ते हासा टल दी छां वर्गे। इश्क मोहब्बत यारी रब दे ना वर्गे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਿਆ? ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਵੀ ਚੁਗਿਆ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਚੁਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ
ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਰੇ ਲੰਬੇ ਵਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਖਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਚਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਹ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਗਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਸਾ 'ਚ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਢੋਲਕ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡੋਗਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡੋਗਰ ਨਾਲ, ਡੋਗਰ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਡੋਗਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਟਾਈਪ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਰੋਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਅਰਸੇ 'ਚ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, 8-9 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 8-9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਿੰਦਰ ਡੱਬਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਈ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਗੀਤ 'ਚ ਮਰਦ ਜਾਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੈਸੇ ਇਕਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰ ਗਾਇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ
ਭਿੰਦਰ ਡਾਬਾਲੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੰਦਰਖੀਆ, ਬੀਬਾ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ, ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ, ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਬੀਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹਰ ਗੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀ ਗਾਇਆ। ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਂ ਦੇਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 5% ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ, 95% ਪਿੱਠ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗਾਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ, ਆਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਮੂੰਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕਦਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਸਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬੀ ਗੁੱਤ ਔਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਸੂਟ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੜਾ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਨੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ, ਮੇਕਅਪ ਹਲਕੀ ਔਰ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ, ਹੀਰ ਦਾ, ਸਹਿਬਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੜਕੀ ਆਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਟੂਆ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਨੋਟ ਵਿਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੁਰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਮਟਕਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਝੇੜੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੂਪ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਮੇਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਵੀ ਚੁਗਿਆ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਚੁਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੁਬਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੱਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਕੱਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤੜੀ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੋੜ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰੋੜ ਸਾਰੇ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਖਮ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਣੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹਿਜਾ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਓ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੇਕ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਰੜਕ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਮੜਕ, ਤੇਰੀ ਘਰੇ ਕਨੇਡਾ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ ਹਲਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੇ, ਤੋਰ ਹੁਸਨ ਤੇ ਹਾਸਾ ਢਲਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ USA ਦੇ 3-4 ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਖਾੜਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਟੂਰ 'ਚੋਂ ਫੁਰਸਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।